السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست اسلامک ٹی وی کے تمام عزیز ناظرینوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ مقام میسر آ گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے کے بعد جب مدین کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک محفوظ مقام میسر آ گیا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، جو فوری قبول ہو گئی۔ حضرات، دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، میرے رب سے مدد مانگو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد پوری کرے گا۔ دنیا میں میرا رب ہی ہے جو بس آپ کی مدد پوری کر سکتا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئیں، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ وہی عورتیں تھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو آپ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ پاس کھڑے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور آخر میں یہ دو لڑکیاں جو کہ سائیڈ میں کھڑی ہیں لیکن اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ پانی پلانے کے بعد کنویں کے اوپر ڈھکن دے کر چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا کہ جو بچا کھچا پانی تھا وہ ان کے جانور پی رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا۔ انہوں نے بعد میں وہ ڈھکن ہٹا دیا اور کنویں میں جانوروں کو پانی پلایا، جس پر یہ سارا واقعہ جا کے انہوں نے اپنے بابا جان کو سنایا، اور وہ انہوں نے عرض کی، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کا اجارت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دنوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ جزر پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی۔ میں ان دنوں مدتوں یعنی 10 سالوں کے بعد جیسے پورے کروں، مجھے پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی مجھ پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے اور فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ، اے میرے پروردگار تو جو کچھ بلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ان خواتین نے یہ سن لی۔ جب والد کے پاس پہنچے تو انہیں اتنی جلدی واپس آنے پر تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آمد واقعہ بیان کیا۔ والد نے ایک کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لائے۔ تو ان دونوں عورتوں میں سے ایک شریف زادیوں کی طرح شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی
मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी मिलाया है इसका अजर दे सकें। इसने वाज़िया तौर पर वजह बयान कर दी ताकि इसकी बात से कोई गलत फहमी या शक व शुबा पैदा ना हो। यह भी इस खतून की हया और पाक दामनी का मुजाहरा है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुँचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया और बताया कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन के डर से अपना वतन मिस्र छोड़कर निकला हूँ, वो बुज़ुर्ग कहने लगा, अब ना डर, तूने ज़ालिमों से निजात पाई है, यानी अब इनके दायरे एख्तियार से बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब आप इनकी सल्तनत की हदूद में नहीं। बुज़ुर्ग ने आपकी मेहमान नवाजी और इज़्ज़त व एहतराम से रखा और आपका वाक़या सुनकर खुशखबरी दी कि आप इनसे निजात पा चुके हैं। तब एक लड़की ने आप अपने वालिद से कहा, या अबातिस्ताज, अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लें ताकि वो आपकी बकरियां चराएं। फिर आपकी ये खूबी बयान की कि वो ताकत और दयानतदार हैं। हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और दीगर उलमा से रवायत है कि जब इसने ये बात कही तो आपके वालिद ने पूछा, तुझे इसकी कुव्वत और अमानत की क्या खबर? इसने कहा, जो भारी पत्थर 10 आदमी उठाते हैं उन्होंने अकेले ही उठा लिया। इससे मुझे इनकी ताकत का अंदाज़ा हुआ और जब मैं इन्हें लेकर आ रही थी तो मैं आगे चल रही थी। उन्होंने कहा, मेरे पीछे चलो, जब रास्ता मुड़ना हो तो मुझे रास्ते बताने के लिए कंकरी फेंक देना। हज़रात इसे कहते हैं हया, इसे कहते हैं आँखों का हया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके घर पहुँचे, इस बुज़ुर्ग ने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। इसके मोहर में आपको 8 साल तक मेरा कामकाज करना होगा। हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करेंगे तो ये आपका बतौर एहसान है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्क़त में डालूँ। अल्लाह को मंजूर है तो आप मुझे भला आदमी लगते हैं। बाज़ उलमा ने इस वाक़या से इस्तिदलाल करते हुए कहा है कि रोटी कपड़े पर मजदूरी करना दुरुस्त है, जैसा कि मारूफ व रवाज हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ने कहा, ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज़्यादती ना होगी, मुझ पर कोई बोझ ना होगा। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इसका गवाह अल्लाह है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर से फरमाया, आपने जो बात कही वो दुरुस्त है। मैं जो नसी मुद्दत पूरी करूं मुझे इसका हक होगा। इस सिलसिले में मुझे पर कोई बोझ नहीं होगा। हमारी मफाहिमत पर अल्लाह गवाह है जो सब कुछ सुन रहा है। ताहम मूसा ने ज़्यादा मुद्दत पूरी की, यानी पूरे 10 साल इनकी खिदमत की। हज़रत सईद बिन जैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझसे हिरा के एक यहूदी ने पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों में से कौन सी मुद्दत पूरी की थी? मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, अलबत्ता मैं अरब के बड़े आलम की खिदमत में हाज़िर होकर इनसे दरियाफ्त करूँगा। तो मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और इनसे ये मसला दरियाफ्त किया। उन्होंने फरमाया, आपने ज़्यादा और बेहतर मुद्दत मुकम्मल की थी। अल्लाह का रसूल जब कोई बात कह दे तो इसे पूरी करता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वाक़या बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए, जब अल्लाह से मदद तलब करें तो अल्लाह बहुत सारे रास्ते निकालता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये फरियाद की कि अल्लाह कोई मुझ पर करम फरमा, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी वगैरह मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, घर भी मिल गया, रोटी बनाने वाली भी मिल गई। बस वो अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है। वो इन्ना बादशाह रब्बी का लशदीद है, वो हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे वो कर देता है। उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें
اور اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو کمنٹ میں ضرور مجھے گائیڈ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اگلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر، وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کریں گے۔